اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اسماء حسنہ میں سے آج تیسری اسم پر گفتگو کریں گے اور وہ ہے الرحیم۔ الرحیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو مشہور 99 نام ہیں ان میں سے تیسرا نام ہے الرحیم۔ الرحیم جو نام ہے رحم یرحم باب سامیہ یسمع سے ہے، اس کا معنی نہایت رحم کرنے والا، اور یہ قرآن کریم میں یہ نام جو ہے 114 مرتبہ آیا ہے۔ بعض مقررات کو شامل کریں تو 123 مرتبہ بھی بن جاتا ہے، ورنہ 114 مرتبہ اس کا تذکرہ آیا ہے۔ اس سے پہلے الرحمن پر گفتگو تھی، الرحمن 57 ٹائم قرآن کریم میں آیا ہے، اور اللہ کے نام پر گفتگو تھی تو وہ 2724 بار قرآن میں آیا ہے۔ تو آج الرحیم پر گفتگو ہے، اور اس کا معنی نہایت رحم کرنے والا، اور یہ عجیب نام ہے کیونکہ اس نام کا تعلق یوں سمجھے کہ اہل اسلام اور اہل ایمان کے ساتھ ہے، کیونکہ رحمان کے اندر عمومی رحمت تھی، عام رحمت تھی، اور رحیم میں تام رحمت ہے۔ تام رحمت کا مطلب یہ ہے کہ رحیمیت جو ہے اس کا تعلق صرف مسلمانوں کے ساتھ ہے، اور رحمانیت کا تعلق مسلم کافر سب کے ساتھ تھا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی رحمان ہے تو گویا کہ مومن کافر سب کو دیتا ہے۔ اسی وجہ سے رحمان کوئی نہیں بن سکتا تھا، کیونکہ اتنی عمومیت کسی کی شخصیت میں نہیں ہے۔ لیکن رحیمیت جو ہے، یہ رحیمیت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صرف اہل ایمان کے ساتھ ہے۔ دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو رحمت اہل ایمان پہ اتارتے ہیں وہ اپنی رحیمیت کی وجہ سے اتارتے ہیں، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو پورا مظاہرہ کریں گے رحیمیت کا، تو وہ آخرت میں اس کا صحیح مظاہرہ ہوگا کہ وہاں صرف اہل ایمان کو نوازا جائے گا، وہاں اہل کفر کو نہیں نوازا جائے گا۔ تو یہ رحیمیت، اس لیے رحیمیت کے عنوان سے اہل ایمان سب سے زیادہ اللہ کی رحمت کھینچ سکتے ہیں، یا رحیموں کے ورد کے ساتھ زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو کھینچ سکتے ہیں، کیونکہ یہ رحیمیت اللہ کی جو ہے مسلمانوں کے ساتھ ہی جڑی ہوئی ہے۔ ہاں، اس لیے جو ہے رحیم، اور مزے کی بات یہ کہ رحمان کے اندر جو رحمت تھی وہ اس کی ذاتی رحمت تھی، اس کی ذات میں موجود تھی، بھلے وہ کسی پر رحمت کرے نہ کرے تو رحمان کہلاتا تھا۔ لیکن رحیم کے اندر یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر رحمت اتارتا ہے اب وہ رحیم کہلاتا ہے۔ تو گویا کہ بالفعل جب رحمت کا نزول شروع ہو جائے تو اب اللہ کی ذات رحیم ہو جاتی ہے، گویا کہ وہ رحیمیت کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ تو یہ رحیم، تو اس سے یہ بڑا عجیب و غریب نام ہے، اور اس کے بڑے عجیب و غریب اوصاف ہیں۔ جہاں تک کہ اس کے فضائل و فوائد کا تعلق ہے تو ایک فائدہ اس کا بڑا زبردست یہ ہے کہ اگر آپ مستجاب الدعوات بننا چاہتے ہیں کہ میں ایسا ہو جاؤں کہ اللہ میری ہر دعا قبول کیا کرے، اور مستجاب الدعوات بننا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کا ایک بہت بڑا منصب ہے، اللہ کسی کو اس کو نوازتے ہیں۔ تو رحیمیت کے اندر یہ شان موجود ہے کہ یہ آپ کو مستجاب الدعوات بنا سکتا ہے۔ ہاں، لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ روزانہ 1000 مرتبہ کسی ایک نماز کے بعد روزانہ 1000 مرتبہ اس کا ورد کرنا ہے، یا رحیم ہوں یا رحیم ہوں یا رحیم ہوں۔ اول آخر جو ہے 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لے، درود ابراہیمی، اور 1000 مرتبہ کو روز کا ورد کریں یا رحیموں کا۔ تو اللہ تبارک و تعالی 90 دن کی لمٹ رکھیں کہ 90 ڈیز میں نے کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی نظر کرم پڑ گئی، اس کی رحیمیت ظاہر ہو گئی تو آپ کو مستجاب الدعوات بنا دے گا۔ پھر آپ اپنے لیے اور غیروں کے لیے جس کے لیے دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالی اس کو شرف قبول بخشیں گے۔ یہ زبردست فائدہ۔ اور دوسرا فائدہ اس کے اندر جو ہے تسخیر خلق، یعنی مخلوق آپ سے محبت کرے، آپ پر مہربان ہو جائے، اس کی اس میں بڑی تاثیر ہے کہ فجر کی نماز کے بعد روزانہ 101 مرتبہ، بس کوئی زیادہ نہیں، 101 مرتبہ روز آپ نے اس کا ورد کرنا ہے۔ 2 منٹ کی بات بھی نہیں ہے، پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لینا ہے اور اللہ سے دعا کر لینی ہے۔ اس سے 2 فائدے ہوں گے، ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحیمیت ظاہر ہو کر آپ پر نشاور ہوگی، اور پھر اللہ مخلوق کی نظر میں آپ کو محبوب کر دیں گے۔ تو گویا کہ تسخیر خلق آپ کو حاصل ہو جائے گی، ہر بندہ جو آپ کو دیکھے گا آپ پر مہربان ہو جائے گا، آپ سے محبت کرے گا۔ یہ اس کے اندر خوبی موجود ہے۔ اور تیسرا اس کے اندر قساوت قلب، کسی کو ہے دل سخت ہے،
दिल सख्त है, आंखें पथरा गई हैं, आंसू टपकते नहीं, दिल रोता नहीं है, सख्त दिल हो जाता है। बाज़ दफ़ा घरों के अंदर भी बहुत सी शिकायत करी, मियाँ का बड़ा सख्त दिल है, अब्बा का बड़ा सख्त दिल है। तो कोई भी सख्त दिल वाला हो, और एक इसमें खूबी है कि अगर किसी को हाजत है, कोई जरूरत है, और वो चाहता है मेरी हाजतें रुका ना करे, मेरे काम रुका ना करे, और होता है बाज़ दफ़ा एक हाजत पूरी होगी, दूसरी अटक गई, दूसरी पूरी, तीसरी अटक गई, उसके लिए इसमें बड़ी तासीर है कि फजर के बाद 555 मरतबा पढ़ना है। 555 मरतबा पढ़ के अपनी जो हाजत सामने उसकी नियत कर लें, और जो सामने नहीं है, या अल्लाह तेरे इल्म में क्या क्या पेश आने वाली हैं, सबकी नियत करके मैं दुआ करता हूँ, तो अल्लाह तबारक व तआला आपको हर हाजत से गनी कर देंगे। मतलब कोई हाजत आपकी रुकेगी नहीं, अपने वक्त पे पूरी हो जाएगी। सुभान अल्लाह, ये जबरदस्त तस्वीर, क्या नुस्खा है, बेहतरीन। माशाअल्लाह। क्योंकि रहीमियत की अजीब रहीमियत है कि अल्लाह तबारक व तआला कैसे अहले इस्लाम पे ज़ाहिर करते हैं। और एक इसका फायदा ये कि इंसान जो है ये चाहता है कि जिंदगी के अंदर कोई नागवारियां पेश ना आए, ना खानदान में, ना बीवी बच्चों में, ना आम माहौल में, दफ्तर में, इधर उधर कोई नागवारियां पेश ना आए। तो इस इसम को या तो कसरत से पढ़े, या रहीमू हर वक्त इसका विर्द रखे, और या ये कि रोजाना 101 मरतबा किसी एक नमाज के बाद पढ़ के अपने ऊपर दम कर दिया करे। इंशाल्लाह किसी किस्म की जो है नागवारियां पेश नहीं आएंगी। या बस औकत इंसान दफ्तर से चलता है, सोचते यार मैं घर जा रहा हूँ, घर में कोई ऐसे नागवार हालात नजर ना आए, दिल खुश हो जाए घर में एंटर होकर, तो वो या रहीमू पढ़ते हुए आए। या घर से जा रहा है ऑफिस की तरफ, दुकान की तरफ, यार ऐसी कोई हालात दिन में पेश ना आए कि दिल यार उदास हो जाए, तो या रहीमू पढ़ते हुए जाए। इंशाल्लाह वहां भी खुश बाश रहेगा, और घर में आए तो घर में भी खुशहाली देखेगा। तो मतलब ये इसके अंदर ये खूबी मौजूद है। और एक ये है कि अर्रहमानु अर्रहीमु, ये दो नाम, इन दो नामों का कसरत से विर्द करते रहे तो अल्लाह तबारक व तआला इस शख्स को हर वक्त अपनी रहमत के साए में रखेगा। और जब अल्लाह अपनी रहमत के साए में रखेगा तो फिर आप समझ सकते हैं दीन दुनिया के सारे काम आपके किस तरह होते चले जाएंगे। बस फिर तो कोई रुकावट आने की अंदेशा ही नहीं है। ये इसके अंदर खूबी। और ये जहां तक इसके ख्वाब में ताबीर का ताल्लुक है, ख्वाब में अगर ये लफ्ज देखा या सुना तो इसका यह है कि इसका मतलब अल्लाह तबारक व तआला आखिरत में इसकी किफायत करेंगे, और दुनिया में जो नेकियां कर रहा है ये नेकियां इसकी कबूल हो जाएंगी। ये इसकी बशारत है। और दूसरा मतलब यह है कि अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में इसको दुश्मनों से महफूज रखेंगे, जो भी दुश्मन इसको ईजा दे रहे हैं दुश्मनों से महफूज रहेगा, और आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला इसको सुरखरू कर देंगे। अच्छा, एक और फायदा रह गया, वो फायदा बहुत जबरदस्त, वो ये है कि अगर फलदार दरख्त फल नहीं दे रहा वो, या ये कि औरत है बांझ है, औलाद नहीं हो रही, और ये औलाद का मसला घर घर में बहुत है, उसके लिए इसमें बड़ी जबरदस्त तासीर है। एक कागज का टुकड़ा लें जो 1 इंच चौड़ा और 1 इंच लंबा और डब्बे की शक्ल में, उसके ऊपर ये नाम लिख लें अर्रहीमू, लिख के 1 गिलास पानी के अंदर वो कागज डाल दें, काली रोशनाई के साथ लिखना है, लिख के उस कागज को उसके अंदर डाल दें, और जो है 71 टाइम अर्रहीमू 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 का विर्द शुरू कर दें। विर्द करके उसके ऊपर फूंकें, वो पानी का जो नाम है वो भी डिज़ॉल्व इतनी देर में हो जाएगा। आपने दम भी कर दिया अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ, तो वो जो बांझ औरत है जिसके अंदर प्रॉब्लम है तो वो उस पानी को पी ले। 90 डेज की नियत से ये अमल शुरू कर दे, इंशाल्लाह उसका बांझपन जो भी उसका नक्शा खत्म हो जाएगा, और अल्लाह तबारक व तआला साहब औलाद कर देंगे। सुभान अल्लाह। और अगर दरख्त का मामला है तो दरख्त की जड़ों में वो पानी डाल दे तो वो फलदार हो जाएगा। और मजे की बात एक और कि अगर मर्द के अंदर नक्श है, बाज़ स्पर्म प्रॉब्लम मर्द भी के अंदर होता है, उसको ये पानी दम करके पिलाएं, अल्लाह तबारक व तआला उसका स्पर्म का प्रॉब्लम भी हल कर देंगे और वो औलाद के काबिल हो जाएंगे। तो इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगी। लाइक कीजिए अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो, कमेंट कीजिए अगर आपकी कोई राय है या सवाल है, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ भी, और एंड में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।